हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट विद डॉक्टर मीनू। होप सो कि अज का पेपर जो NTSC का 2020 सब का बहुत अच्छा होया होगा। सो इस वीडियो के विच मैं अज दे मैथ का जो मैंटल एबिलिटी का पोर्शन है उसका सोल्यूशन लैके आई हाँ। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन दे विच की सी जिहदा असीं पैटर्न देखते हैं 65 ते 64 है। देखो आह वाली चीज़ जिहड़ी आ रही है ये है 1 का स्केयर। 1 का स्केयर करांगे 1 माइनस किया होया। 64 ते 6 दे विच 2 का स्केयर करके 4 आ गया, 4 माइनस किया होया। नैक्सट की किया होया 3 का स्केयर, इनू माइनस किया होया। उस तो बाद है 4 का स्केयर माइनस किया होया। ते नैक्सट वाली टर्म जो ये आनी सी 5 का स्केयर। 5 का स्केयर कितना बनना सी 25। 25 35 माइनस 25 कितना आंसर आना सी 10 आंसर बनना सी। सो ਇਹਦਾ राइट आंसर सी 10। नैक्सट ਦੇ ਵਿੱਚ देखो पैटर्न सी 5 इंटू 3 प्लस 1। 5 इंटू 3 कितना बन गया 15। 15 प्लस 1 बन गया 16। सैकेंड उस तो बाद कितना बन गया साढ़े कोल 16 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 48 बन गया। 48 ਦੇ ਵਿੱਚ फिर किन्ने ऐड किए 3 ऐड किए। नैक्सट वाले पैटर्न दे विच 51 है। 51 ਨੂੰ मल्टीप्लाई किया पहला 3 ਦੇ ਨਾਲ, फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ऐड किया 5। सो इस तो नैक्सट वाला जो पैटर्न बनना सी ये बनना सी 158 ਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई करना सी, ऐड की करना सी 7। सो है नंबर 5। 5 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया प्लस 1 ऐड किया। 16 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया, फिर कितना ऐड किया 3 ऐड किया। 51 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 5 ऐड किया। सो अगला पैटर्न जो बनेगा 158 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके 7 ऐड करना पेगा। तो ये मल्टीप्लाई करने तो बाद जो आंसर साडा बनया वो सी 481। थर्ड वाले क्वेश्चन का पैटर्न देखो 2 का 4 के नाल है, डिफरेंस किन्ने दा है प्लस 2 का, 4 का 6, 6 नाल 8। सिमिलरली 1 का 3 नाल है, 3 का 5 के नाल है, तो 5 का अगला कितना बनना सी 7। सो 3 आना सी दा थर्ड ऑप्शन सी दा राइट आंसर। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन के देखो की बन रहा 1 प्लस 2 की गल करते हैं। 1 प्लस 1 क्यूब यदा की आंसर बन गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सैकेंड असी किया है 2 प्लस 2 क्यूब ये कितना बन गया 2 प्लस 8 ये कितना आ गया फिर साढ़े कोल 10। ठीक है। सैकेंड इस तो नैक्सट साढ़े कोल की बनेगा 10 है। 10 प्लस 3 क्यूब 10 प्लस 3 क्यूब कितना हो गया 10 प्लस 27 बन गया 37। फिर 37 ते 101 की गल करिए ये बनेगा 37 प्लस 4 क्यूब। तो उस तो नैक्सट जो पैटर्न बनेगा ये साढ़े कोल आएगा 101 दे विच असीं की ऐड करांगे 5 क्यूब ऐड कर देंगे। तो जो इन सॉल्व करांगे तो आंसर बनेगा 226। फिफ्थ क्वेश्चन दे विच है, फिफ्थ क्वेश्चन का जो पैटर्न बनता पाया है ये है 2 किद्दां बनेगा साडे कोल 2 है 2 बनेगा 1 क्यूब प्लस 1 ये बन गया 2। 6 किस तरह बनता पाया साडे कोल 2 क्यूब माइनस की करता 2, 8 माइनस 2 आ गया 6। उस तो नैक्सट है जो पैटर्न 30 किद्दां बन रहा 3 क्यूब प्लस 3 27 प्लस 3। उस तो बाद 60 की गल करिए तो ये बनेगा 4 क्यूब। देखो 1 2 3 4 4 क्यूब एक बार प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3 हुण की होएगा माइनस 4 होएगा। फिर 130 जो असीं करदे ये बनना साडे कोल 5 क्यूब प्लस 5 बनेगा। 130 तो बाद की बनेगा 5 क्यूब प्लस 5। 5 क्यूब प्लस 5 का मतलब की बन गया 125 प्लस 5। तो ये बन गया सी 130। तो इस तो नैक्सट वाला है जो पैटर्न वो की आना चाहिए साढ़े कोल 5 तो बाद की सी 6 क्यूब। 6 क्यूब दे देखो प्लस 5 किया सी तो नैक्सट विच की होएगा माइनस 6 होएगा। तो ये बन गया 216 माइनस 6 210 आना चाहिए आंसर 210। सिक्स क्वेश्चन दे विच डिफरेंस किन्ने किन्ने दा आ रहा है 28 ते 34 दे विच डिफरेंस किन्ने दा आ रहा 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 6 कितों आया दोनों डिजिट्स नू माइनस किया होया 8 माइनस 2 बन गया 6। उस तो बाद देखो 34 ते 35 का 4 माइनस 3 किया तो 1 तो ये डिफरेंस दोनों किन्ना दी सी 1 का सी। 34 प्लस 1 कितना बन गया 35। उस तो बाद 35 नू जे असीं किद्दां लिख सकते हैं 35 मतलब 5 माइनस 3 5 माइनस 3 कितना हो गया 2। वो वाला डिफरेंस यही वाला डिफरेंस ये ऐड किया होया 35 2 37 बन गए। फिर 37 अगे की बनना सी 7 माइनस 3 4 बन गया 4 ऐड किया होया। ਇਹਦਾ मतलब नैक्सट वाला की बनेगा हुण 41 है की करते सी सानू माइनस कर रहे हैं 41 का मतलब 4 माइनस 1 कितना बनेगा साढ़े कोल
आ रहा, तो नैक्सट कितना ऐड होएगा 3 ऐड होएगा। सो आंसर कितना बनेगा साढ़े कोल 44 आंसर आएगा ਇਹਦਾ। 7th क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ डिफरेंस है 4 ਦਾ ਤੇ 10 ਦਾ। 4 ਤੇ 10 ਦਾ डिफरेंस ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 4 × 3 12 बन गया, 12 ਵਿੱਚੋਂ -2 ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਡਿਜਿਟ ਬਣ ਗਿਆ 10 ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 10 ਹੈ, 10 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 30, 30 ਚੋਂ -2 ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ 28। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 28 ਹੈ। 28 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਦੇ ਨਾਲ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 84। 84 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। 2 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 82। ਸੋ 82 ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆ 2 ਹੈ 3 ਹੈ 5 ਹੈ 7 11 ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਬਣਦੇ ਪਏ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ 13 ਆਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। टोटल देखो 16 डिजिट सी, 4 4 लेके चलो 4 4 4 एंड 4। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਏ ਹੈ ਲਾਸਟ ਇੱਥੇ ਬੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਫਸਟ ਤੇ ਲਾਸਟ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਬੀ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੀ। ठीक है हुण बाकी सारे देखो सेम पैटर्न बनते पे फस्ट सैकेंड नूं चाहे देख लो ए बनता पाया ए बी तो ए फस्ट कितना आ गया बी। सो तुहाडे कोल की बन गया आंसर बी बी ए। सैकेंड वाला की बनेगा इत्थे ए बी 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 ए बी। 5 5 का पेयर लैके चलते हैं। फाइव फाइव का पेयर लैके चलते हैं। हुण इन्हां दे विच जे असीं इन्हां नूं ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ 2 ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਆ 5 ਹੈ ਤੇ 1 ਹੈ 2 ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਹੈ ਤੇ 1 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸੇਮ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ 35 ਹੈ ਇੱਥੇ 21 ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 12 ਹੈ ਤੇ 52 ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ 34 ਹੈ 34 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 34 ਤੋਂ ਖਤਮ, ਤੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 54 41 ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 4 ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ 5 2 ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 3 ਤੇ 4। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ 15 15 ਬਣੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ 15। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਸੀ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। हाँ जी ये देखो तुसी की करना 11th क्वेश्चन के पेयरिंग कर लो 6 6 की। हुण तुसी इन्हां नूं कंपेयर करो। जो कंपेयर करोगे फस्ट ते सैकेंड वाले नूं ही जो तुसी कंपेयर करते पे आ। ये देखो सी आ फिर उस तो बाद इत्ते असी फिल करना नंबर इस तो बाद ए आ अगे तुहाडे कोल देखो बी गिवन है फिर बी है फिर ए है तो इत्थे सी है लास्ट में। इत्थे की आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगी, इत्थे की बन जाएगा बी आ जाएगा तो इस तो बाद इत्थों देखो ए बनता पे ए की बनता पे ए सी बी। ए सी बी वाली ऑप्शन साढ़े कोल किहड़ी बनती पई आ ए वाली ऑप्शन बनती पई आ। वैसे भी देखो डायरैक्टली ए कित्थों स्टार्ट हो रहा आंसर ए तो स्टार्ट हो रहा आ सी कैंसल हो जानी सी बी भी कैंसल हो जानी सी। इन्हां दोनों विच ऑप्शन सी ते पैटर्न नूं ऑब्जर्व करो तो साढ़े कोल डायरैक्टली जिहड़ी है वो ऑप्शन नंबर 4 बनता पिया आंसर। 12th क्वेश्चन की असीं गल करिए इहदे विच की है डायरैक्ट ही कोडिंग कीती हुई है। डायरैक्ट जिहदा पी दा है 7 असीं देखो किहदा असीं इस इहदा आंसर असीं दसना होया ए दा किन्ना है साढ़े कोल 4 तो स्टार्ट हो रही। देखो सारे ऑप्शन 4 तो स्टार्ट हो रही। उस तो बाद है सी का कितना बनता पे देखो सी का इतों साढ़े कोल सीधी डायरैक्टली की बनता पे 5 4 5 5 4 5 5 वाली किहड़ी ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। सो 12 का है जो फस्ट आंसर आना सी 4 5 5 देखो की बनेगा अगे 4 5 5 फिर है 9 फिर है 7 फिर है 8 टी का देखो 8 है। सो 12 का आंसर सी जो फस्ट वाला ऑप्शन है 12 का आंसर। क्वेश्चन के देखो जो असी दी कोडिंग असी एल्फाबैट्स की पोजीशन दसते हैं जिदा एच का जोड़ा होंगी है पोजीशन 8 है ए दी 1 है। जो इन्होंने सारे की असी पोजीशन लिख लें तो जो असी इन्हों का टोटल करते हैं तो 78 78 के फर्दर असी जो 7 + 8 करते हैं तो बनता 15 फिर 15 का स्केयर किया तो कितना आ गया 225। यदा मतलब की हो गया कि इस क्वेश्चन को किद्दां कीता होया
कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਿਖੀ ਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਕੇਅਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਨ ਕਰੋਗੇ, ਅਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ 95 ਅਤੇ 95 ਦਾ ਬਣੇਗਾ 9 + 5, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 14। 14 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਣਦਾ 196। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ 196। 1943 ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਆ। 1943 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1600 + 300 + 43। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਔਡ ਡੇਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਔਡ ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ 1600 ਸਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਔਡ ਡੇ ਹੁੰਦਾ। 300 ਦੇ ਆਪਾਂ 300 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਔਡ ਡੇ ਹੁੰਦਾ 300 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 43 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਔਡ ਡੇ ਸੀ ਹੁਣ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ। 43 ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਡ ਡੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ 43 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਪ ਦਾ ਸਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਆਰਡਨਰੀ ਈਅਰ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਆਰਡਨਰੀ ਸਾਲ ਦੇਖ ਲਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਲੀਪ ਈਅਰ। ਲੀਪ ਈਅਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 43 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ 7 ਦੇ ਨਾਲ, 43 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ 4 ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਆਏਗਾ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ 10, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ 43 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ 10 ਲੀਪ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 43 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਾਲੇ 10 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ 33 ਆਰਡਨਰੀ ਡੇਜ਼। ਇੱਕ ਆਰਡਨਰੀ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਆਰਡਨਰੀ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਔਡ ਡੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਰਡਨਰੀ ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 33 ਔਡ ਡੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੀਪ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ 10 ਲੀਪ ਦੇ ਸਾਲ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੀਪ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ? 2 ਔਡ ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 20 ਔਡ ਡੇਜ਼। 43 ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਦੇਖੋ 33 + 20 33 + 20 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 53 ਜੋ ਟੋਟਲ 53 ਬਣ ਗਏ ਔਡ ਡੇਜ਼। 43 ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇਜ਼ ਆ ਗਏ? 53 ਔਡ ਡੇਜ਼ ਆ ਗਏ। ਸੋ 43 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 53 ਔਡ ਡੇਜ਼। ਸੋ 1943 ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ 43A ਅਤੇ +1 ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 44 ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 54 ਔਡ ਡੇਜ਼ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1943 ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ 9 ਅਕਤੂਬਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਨਵੰਬਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਦਸੰਬਰ। ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ। 9 ਅਕਤੂਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 31 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 31 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 9 ਦਿਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣੇ। 31 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 9 ਦਿਨ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ 22 ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ 30 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ 31 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 83 ਟੋਟਲ ਬਣ ਗਏ 83 ਡੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। 1944 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹ 1944 ਇੱਕ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈ। ਜੇ ਲੀਪ ਦਾ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਰਡਨਰੀ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 366 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਔਡ ਡੇਜ਼ ਕੱਢ ਲਏ ਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਹੁਣ 366 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਔਡ ਡੇਜ਼ ਬਚਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 366 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 83 ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ 83 ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨੇ ਟੋਟਲ ਔਡ ਡੇਜ਼ 283। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 283 ਔਡ ਡੇਜ਼ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬਣੇ 283 ਡੇਜ਼ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ 283 ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਔਡ ਡੇਜ਼ ਇਹਨੂੰ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। 7 ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 283 ਨੂੰ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀਕਸ ਬਣਨੇ ਆ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ 3 ਔਡ ਡੇਜ਼ ਬਣਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 283 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਏ 3 ਔਡ ਡੇਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ 54 ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਔਡ ਡੇਜ਼ ਪਏ ਸੀਗੇ। 54 ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਕਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 54 ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਕਸ ਬਣਾਏ 54 ਨੂੰ ਵੀ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ 54 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 7 49 ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੋਟਲ ਹਫਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 7 ਵੀਕਸ ਬਣ ਗਏ ਟੋਟਲ ਪਲੱਸ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇਜ਼ ਬਚੇ 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇਜ਼ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਏ 5 ਔਡ ਡੇਜ਼ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਏ ਔਡ ਡੇਜ਼ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ 3 ਇਹਦੇ ਅਤੇ 5 ਇਸ ਦੇ ਟੋਟਲ ਬਣ ਗਏ 8 ਔਡ ਡੇਜ਼। ਫਿਰ 8 ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨ ਬਚਦਾ ਵੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੈਡਨਸਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ
ਇਹਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਇਹਦਾ 1 ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ 2 ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ 3 ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਡੇ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਮੰਡੇ। ਸੋ ਜੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ? ਮੰਡੇ, ਸੋਮਵਾਰ। ਹੋਪਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਦਾ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ। 16th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ 16 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਪਿਕ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫੁੱਲ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਲਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਲ ਕਲਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆ ਲਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਲਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ 16 ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਥਰਡ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ, ਦਾ ਥਰਡ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਈਲੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਨੇ ਸੀਗੇ? ਮਾਊਂਟੇਨ। ਸੋ 17th ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆਂਸਰ ਹੈ? ਡੀ ਆਂਸਰ ਹੈ। 18th ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 18th ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸੀ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ। 18th ਦੀ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀਗਾ? ਅਰਥ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਥ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਫੋਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਬਣਨੀ ਸੀ? ਮਾਊਂਟੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਪਹਾੜ। ਸੋ 18th ਦਾ ਜੋ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਜੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬੋਡੀ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਕ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇਖੋ ਆਰਕ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਲ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਆਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ। ਏਟੀ 85 40, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦਾ ਦੱਸਣਾ ਸੀ? 77 ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 85 ਤੇ 40 ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ? 8 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 40 ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ 7 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਸੀ? 49। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਥਰਡ, 49। ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ 22nd ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? 8 ਦਾ ਸੀਗਾ 32, 8 ਦਾ ਹੈ 32। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 8 ਦਾ 32 ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ? 8 ਦਾ ਕਰੋ ਸਕੇਅਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 64/2, ਤੇ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਦਾ? 32। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, 10 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, 10 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ? ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ 100, 100/2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 50। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਸੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਿਊਬ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੀ ਐਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਕਿਊਬ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਕਿਊਬਸ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 2 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ 12/2 ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 6 ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, 1 2 3 4 5 ਤੇ 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, 6 ਫੇਸਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨੇ ਸੀਗੇ। 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੇ ਘਣ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਊਬਸ ਬਣਨੇ ਸੀਗੇ? 6 ਬਣਨੇ ਸੀ, 6 ਪੀਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੋਲੀਅਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਘਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਸੀ? 6 × 6 × 6, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਨਾ ਸੀ? 216। ਟੋਟਲ ਬਣਨੇ ਸੀ 216। ਹੁਣ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਕਿਊਬਸ ਹੈਵ ਓਨਲੀ 2 ਫੇਸਿਸ ਪੇਂਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ। 23rd ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 2 ਫੇਸ ਪੇਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਫੇਸਿਸ ਪੇਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੰਨਾ? 12 × n - 2। ਹੁਣ n ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ? ਤੇ 6 ਹੈ। ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6, n 6 ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? 12 × 6 - 2, 12 × 6 - 2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 4, ਤੇ 12 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 48। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ? 48 ਆਂਸਰ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ। 23 ਦਾ ਫਸਟ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ 48। ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ 24th ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਕਿਊਬਸ ਹੈਵ ਨੋ ਫੇਸ ਪੇਂਟਡ? ਨੋ ਫੇਸ ਪੇਂਟਡ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? n - 2 ਕਿਊਬ। n ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ? 6, 6 - 2 ਦਾ ਕਿਊਬ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। 6 - 2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 4, 4 ਕਿਊਬ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 64 ਆਂਸਰ। ਇਹਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ 64। 25th ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ,
ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਕਿਊਬਸ ਹੈਵ ਐਟ ਲੀਸਟ 2 ਫੇਸਿਸ ਪੇਂਟਡ। ਐਟ ਲੀਸਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 2 ਫੇਸ ਉਹ ਪੇਂਟ ਹੋਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ 2 ਫੇਸਿਸ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਫੇਸਿਸ ਪਲੱਸ 3 ਫੇਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਫੇਸਿਸ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਂਸਰ ਦੇਖੋ 48। 2 ਫੇਸਿਸ ਦਾ 48 ਸੀ ਪਲੱਸ 3 ਫੇਸਿਸ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਤਿੰਨੋਂ ਫੇਸ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਐਜਿਸ ਵਾਲੇ, ਕਾਰਨਰ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ 48 ਪਲੱਸ 8 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 56 ਆਂਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ 12 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 12 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 84 ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਹ 7 ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ 9 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, 9 ਨਾਲ 81 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ 9 ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ 18 ਨੂੰ 2 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ 2 ਨਾਲ। ਹੁਣ 11 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ 8 ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਹ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ 8 ਹੈ, ਆਹ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ 9 ਹੈ। 9 ਦਾ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ 18 ਬਣ ਗਿਆ। 7 ਦਾ ਡਬਲ ਸੀ 14, 8 ਦਾ ਡਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ 16। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ 16 ਆਂਸਰ 26 ਦਾ 16th। 27th ਕੁਐਸਚਨ, 27th ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। 27th ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪੈਟਰਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ 5 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ 5 ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਖੋ 5 ਨੂੰ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 5। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਆ, 4 ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈਗਾ 2, 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 8, ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਜਿਟ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗਏ 3 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 1 ਦੇ ਨਾਲ, 3 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਬਣ ਗਿਆ 3। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 583। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 4 ਦੂਣੀ 8, ਆ ਪਹਿਲਾ ਡਿਜਿਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿਹੜਾ 0, 9 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ 0 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ 5 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5। ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ 1 ਇੰਟੂ 7 ਕੀ ਬਣੇਗਾ 7, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀ 7। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੇਖੋ 7 ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 5 ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆ 5 ਹੈ ਤੇ ਆ 1 ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ, 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰੋ, 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 25, 25 ਮਾਈਨਸ 1 ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆਂਸਰ 24। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦੇਖੋ 9 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 9, ਇਸ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ 9 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 81, 81 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਸੀ 5 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, 81 ਮਾਈਨਸ 5 ਬਣ ਗਿਆ 76। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 7 ਸਕੇਅਰ। 7 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 49, 49 ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਸੀ 46 ਆਂਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਦਾ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ। 29th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ 49 ਹੈ ਤੇ 29 ਹੈ। ਜੇ 49 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 29 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ 16, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 16। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਨੂੰ 29 ਚੋਂ 21 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 8। ਠੀਕ ਹੈ, 16 ਹੈ, 16 ਦਾ ਹਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ 8। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ 21 ਦਾ ਤੇ 17 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ 8 ਦਾ ਹਾਫ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 4 ਦਾ ਹਾਫ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ 2, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ 2 ਦਾ, ਤੇ 2 ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 1 ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ 15 'ਚ ਅਸੀਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਤੇ 14 ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ 14 ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਏ ਹੈ, ਸੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਐਫ। ਏ ਤੋਂ ਸੀ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ +2 ਦਾ, ਸੀ ਤੋਂ ਐਫ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ +3 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਫਾਬੈਟ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 2 ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ +3 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਕੇ ਐਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਐਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਐਮ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਫਰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A3 ਹੈ, A3 C4 ਹੈ ਤੇ F17 ਹੈ। ਹੁਣ A ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਪਲੱਸ ਦੇਖੋ 3 C ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3, ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 4। F ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ F ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 17। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 8 + 5, ਜੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10 + 6। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ M,
ਐਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਦਾ 42। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਰੂਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜਿਟ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ 0 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 0 ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਦੀ ਚੋਇਸਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਉਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਰੂਲ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਸੀ? ਹੋਰ ਰੂਲ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਡਿਜਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੋਇਸਿਸ ਲੈਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਏ ਐਮ ਡੀ, ਆ ਹੈ ਡੀ, ਆ ਹੈ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਆਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਐਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਇਸ ਲੈਣੀ ਆ ਏ ਦੀ। ਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡੀ ਦੀ ਚੋਇਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਏ ਦੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਡਿਜਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਚੋਇਸਿਸ ਦੇ ਲਈ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਚੋਇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਡਿਜਿਟ ਆਪਾਂ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1। ਹੁਣ ਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਏ ਨੂੰ 1 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਏ ਹੈਗਾ 1 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ 2, ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ 3 ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ 1 ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ 1 ਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੇਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 1 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 3 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਇੱਥੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਡਿਜਿਟ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਡਿਜਿਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਦੀ 1 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਏ ਨੂੰ 2, ਏ ਨੂੰ 2 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਏ ਨੂੰ 2 ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਅਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਡੀ ਨੂੰ ਵੀ 0 ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 0 ਲੈ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਡੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ 0 ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, 0 ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ 2 ਅਤੇ ਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਡੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਲੈ ਲਿਆ 3। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਂਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ 2, ਐਮ ਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ 3, ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3, ਏ ਹੋ ਗਿਆ 2, ਡੀ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ 6। ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਪੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਐਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਆ। ਐਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਚੋਇਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਐਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ 0, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ। 0 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਚਲੋ 0 ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ 0 ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਇੱਥੇ 3 ਹੈ, 2 ਹੈ, ਆਹ 3 ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਨਾ ਸੀ 6। 2 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ 0 ਬਣਨੀ ਸੀ, ਫਿਰ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ 0 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ 0 ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ 4 ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਐਮ ਨੂੰ 0 ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਮ ਨੂੰ 0 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਐਮ 1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 1 ਨੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 1 ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 2 ਜਾਂ 4 ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਐਮ। ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, 1 ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, 2 ਅਸੀਂ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, 3 ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੀ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 3 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ 4, ਹੁਣ ਐਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ 2, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 4, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 3, ਆ ਹੈ 2, ਇੱਥੇ ਹੈ 3, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਮ ਨੂੰ ਜੇ 4 ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 6, ਇਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8। ਇਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆਂਸਰ ਬਣ ਗਿਆ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 4 ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਬਣ ਗਿਆ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9, 4 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 12। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਨੂੰ 6 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 6, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ 7। ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 8 8 16 ਅਤੇ 17, ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7।
ये भी 7 बन गया, तो ये भी 7 बन गया। देखो कंडीशन बनती पई है, जद कि देखो साढ़े कोल की आ BPSR की बनना चाहिए वा बी उस तो बाद पी। देखो उस तो बाद कंडीशन देखो की बननी चाहिए सी, जिहड़ा नंबर साढ़े कोल इत्थे आया सी ना, देखो मल्टीप्लाई जिहड़ा कीता होया इत्थे कितना नंबर एस आ, तो ये भी साढ़े कोल सेम बनना चाहिए। देखो इत्थे 9 इत्थे 7 आ, सो आ वाली कंडीशन भी एप्लीकेबल नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि असी एम नू जिहड़ा है वो 4 नहीं लै सकते। उस तो बाद फर्दर जो कंडीशन आ गई एम नू की लै सकते असी 5 लैके देख लैंदे हैं। जे असी एम नू 5 लैके देखा तो देखो की बनेगा 2 बन गया 0, ये बन गया 5। उस तो बाद देखो मल्टीप्लाई किया 9 5 7, ये आ गया 6, ये बन गया 9, ये बन गया 0, तो ये बन गया 8। हुण जो दिता होया सीगा देखो पहला असीं वो लिखते हैं जो क्वेश्चन दे विच गिवन सी कि कंडीशन साडे कोल पूरी हो रही है। जे कंडीशन पूरी हो रही है तो मतलब जो वैल्यूज असीं साइन कीतियां उही उहदा आंसर आएगा। ठीक है। उस तो बाद इत्थे बनदा सीगा जे, ए बन गया एम, ए बन गया एस, तो सॉल्व करने तो बाद देखो आर एस पी ते बी। ਇਹਦਾ मतलब की आ ਜਿਹੜਾ नंबर इत्थे ਉਹੀ नंबर इत्थे होना चाहिए। देखो इत्थे 5 इत्थे भी 5 है, ठीक है। आ नंबर इत्थे ते इत्थे भी 5, आ भी 5 है, बिल्कुल कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है। उस तो बाद किहड़ा कंडीशन आ, इस तो बाद एस आ एस आ, तो इत्थे आ नंबर सेम होना चाहिए। देखो इत्थे 9 है तो इत्थे भी 9 है। इट मीनस जो भी असीं वैल्यूज साइन कीतियां बिल्कुल ठीक है साइन कीतियां होईयां। सो ये जिहड़ा इहदा राइट आंसर बनना सी। हुण देखो क्वेश्चन दे विच पुछिया की होया, हुण क्वेश्चन दे विच जो इन्होंने पूछा होया उन्होंने पूछा होया ए दी कीमत। ए दी कीमत देखो बेटा ए कित्थे सीगा, ए स्टार्टिंग दे विच कित्थे सीगा, स्टार्टिंग दे विच सी, इत्थे स्टार्टिंग च की है 2 आ। ਇਹਦਾ मतलब ए की कीमत कितनी आ गई 2 आ गई। उस तो बाद पी का पूछा होया, हुण पी देखो कित्थे आ वाला नंबर पी है, ये वाला नंबर पी क्या है इत्थे हैगा 0। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ आंसर कितना बन गया सीगा, ये आंसर आ गया। नैक्सट दे विच की पूछा होया ने वैल्यू ऑफ बी कित्थे आ। हुण बी बनदा पिया सी ये वाला सब तो लास्ट वाला नंबर, तो बी का सब तो लास्ट वाला नंबर कितना बनदा पिया सीगा 8 बन रहा। सो बी का जो आंसर है वो बनना सी 8 आ गया सीगा ऑप्शन नंबर 2। क्लीयर, होप सो सब नूं क्लीयर होएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सी। हुण देखो कितना सीगा 24 है तो 34 है। उस तो बाद निशान किहड़ा कहंदे डिवाइड का कहंदे पा दिओ, फिर 2 है, 2 तो बाद किहड़ा सिंबल पाना है माइनस का कर दिओ, 5 आ गया। उस तो बाद किहड़ा सिंबल है, मैं ऑप्शन नंबर 4 की गल करदी पई हां। उस तो बाद 4 प्लस का निशान है तो 5 तो 12 विच कितना निशान पा दिओ, प्लस का निशान पा दिओ। तो देखो की बनता बॉडम मास के अकॉर्डिंग तुसीं पहला तुसीं डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने तो बाद देखो कितना बनता पिया तुहाडे कोल, इत्थे 17 आ गया। उस तो बाद -5 है तो प्लस 12 है, देखो तो बन गया 24। सो ये ऑप्शन नंबर 4 आना सीगा। वैल्यूज पुट करके देख लो बेटा, मैं सीधा तुहानूं आंसर दसदा इहदा 35। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन की सीगा, इहदे विच भी तुसीं वैल्यूज जो देखो ये पुट करके देखने सीगा। फस्ट वाले क्वेश्चन दे विच फस्ट ऑप्शन ही लैके चलो। फस्ट ऑप्शन की है 7 है, उस बाद मल्टीप्लीकेशन का साइन कह रहे हैं, 4 का कह रहे हैं, फिर इज इक्वल टू का गल कर रहे हैं, इज इक्वल टू आ गया, फिर है 8 का है डिवाइड का निशान पा लो, फिर है 2, फिर की प्लस का निशान पा के लिख दो 24। देखो की बनता पाया, पहला तुम इनू डिवाइड करोगे, ये बन गया 4 उस बाद कितना है 24, तो इस साइड पर भी की है 28 बनता पाया, तो 24 + 4 कितना बनता पाया 28। सो 35 का जो फस्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर आना सी। होप्स हो के सब नूं क्लीयर होएगा। पूछते पे आ फेसिंग नॉर्थ वेस्ट एक परसन है जो इत्थे है, ठीक है। मैं कलर चेंज करके हम दसन लगी हैं। परसन है जो नॉर्थ वेस्ट इस डायरैक्शन ते परसन है खड़ा, ठीक है। पहले नंबर ते है वो इस डायरैक्शन ते खड़ा। उस बाद कहते हैं ही टर्नस 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरैक्शन देखो आ होंगी है 90 डिग्री। देखो कि एंगल बनता पाया, सबॉर्डिनेट डायरैक्शन की गल ही होनी है। इस तो बाद ये डायरैक्शन देखो कि बन गई नॉर्थ ईस्ट आ गई, जो 90 डिग्री टर्न लिया कि डायरैक्शन आ गई नॉर्थ ईस्ट आ गई। उस तो बाद कहते हैं दैन टर्नस 180 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज असीं चलते पे एंटी क्लॉकवाइज मतलब फिर तो ये मुड़ेगा पिछे नूं। 180 मतलब देखो बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए है, बिल्कुल सीधी लाइन। जो देखो फस्ट नंबर तो इत्थे सीगा, सैकेंड नंबर तो इत्थे पहुंचा, जो बिल्कुल ही एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री की गल करते पे तो किस डायरैक्शन से आना उन्हें साउथ वैस्ट के आ जाना। थर्ड स्टैप के देखो कि डायरैक्शन से चला गया, वो साउथ वैस्ट वाली डायरैक्शन से चला गया, यह थर्ड स्टैप से। उस तो बाद उन्हें की किया एंड नाउ टर्नस 90 डिग्री इन द सेम डायरैक्शन कि एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन जा रहा है,
ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਤਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ। ਸਾਊਥ ਈਸਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਬਣਨਾ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ। 37th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, A and B ਸਟਾਰਟ ਵਾਕਿੰਗ ਫਰੋਮ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ A ਤੇ B ਆ, ਦੇਖੋ A ਤੇ B ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮੰਨ ਲਓ A ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, A ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ B ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। A ਤੇ B ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਬਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, A ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੋ ਹੈ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜੋ A ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਧਰ, ਤੇ B ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, B ਚਲਾ ਗਿਆ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਦੈਨ A ਟਰਨਸ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਫੇਸ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਇਹ। ਦੈਨ A ਟਰਨਸ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਵਾਕਸ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B ਨੇ ਕੀ ਲਿਆ, ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ B ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ B ਦਾ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ। ਆ B ਦਾ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾ ਇਹਨੇ, ਵਾਕ ਕੀਤੀ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਕ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਹਾਊ ਫਾਰ ਇਜ਼ ਈਚ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਆ 3 ਸੀਗਾ, ਇਹ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਦੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਈਥਾਗੋਰੀਅਨ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, 3 4 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ 5। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਇਹਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ 37th ਦਾ, B ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, 3:27 ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ ਤੇ ਆਰ ਹੈਂਡ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਆਰ ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਦਾ ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ। ਹੁਣ 3:27 ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, 30h - 11/2 m। h ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ 3 ਹੈ, 30 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 90 ਬਣ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 11 ਇੰਟੂ ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ ਕਿੰਨੇ ਆ 27/2। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ 90 ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ 297/2। ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 117/2 ਆਏਗਾ ਤੇ ਜੋ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਸੀ। 39th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਤਰੰਜ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 7 ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ 7 ਜਣੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੂਸਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਨਾਲ ਖੇਲਿਆ, ਚੌਥੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਲ ਖੇਲਿਆ, 6ਵੇਂ ਨਾਲ ਖੇਲਿਆ ਤੇ 7ਵੇਂ ਨਾਲ ਖੇਲਿਆ। ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ ਪਿਆ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਖੇਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖੇਲਣਾ ਵਾ, ਤੀਸਰੇ ਨਾਲ, ਚੌਥੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਲ, 6ਵੇਂ ਨਾਲ ਤੇ 7ਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਸੀ 5। ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਜੋ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨੇ 4th ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, 5th ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, 6th ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਤੇ 7th ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਸੀ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ 6 5 4 ਟੋਟਲ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਸਭ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟੋਟਲ ਬਣੇਗਾ 6। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ n × n - 1/2। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, n ਕਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬੋਲੇ ਹੋਏ, 7 ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਆ, n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 7 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, 7 × 7 - 1/2। ਇਹ ਬਣਨਾ ਸੀ 7 × 6/2। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋਗੇ 3 ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 21। ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 40th ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਦਾ। ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 5:40 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਦੀ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5:40 ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ 1160 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਟਾਈਮ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 620। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ 620। 41 ਦੇਖੋ 41ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਆ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿੰਨਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ 4 ਦੇ ਨਾਲ, 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ 4 ਵੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 4 ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੈ 7। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ 7। 41 ਦਾ ਵੀ 4th ਆਂਸਰ ਸੀਗਾ। 42nd ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, 42nd 42ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ,
ਅਨੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਰੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੈਂਕ ਉਹਦਾ 12th। ਇੱਧਰ ਉਹਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 12th ਹੈ 12। ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪਰਸਨ ਦਾ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੇਮ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਪਰਸਨ ਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 5th। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਸਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰੈਂਕ ਇਹਦਾ 12ਵਾਂ ਆ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹਦਾ 5ਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਟੋਟਲ 11 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦਾ 5th ਰੈਂਕ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ 4, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ 11 ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਟੋਟਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਬਣਦੇ ਪਏ, ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਏ 4 ਇਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 5ਵਾਂ ਇਹ ਆਪ ਹੈ, ਅਤੇ 11ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ 11 ਜਿਹੜੇ ਇਸਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ 16 ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ 16 ਪਰਸਨ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਏ 16 ਬਣ ਗਏ ਟੋਟਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਬਣਾਉਣੇ ਆ, 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ 30 ਬਣ ਜਾਏ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 16 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ 14, ਮਤਲਬ 14 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣ 30 ਬਣ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ 14th, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ 14th ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 42nd ਦਾ। 43rd 43ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ, ਏ ਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏ ਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਆ ਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹਾਇਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੀ ਦੀ ਭੈਣ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਬੀ ਦੀ ਭੈਣ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਇੱਥੇ, ਭੈਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀ ਦੀ ਭੈਣ ਜੋ ਹੈ ਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਜੈਂਡਰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਆ ਕੀ ਹੈ ਮੇਲ ਆ, ਕੀ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਫ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਐਫ ਕੀ ਹੈ ਡੀ ਦਾ ਮਾਮਾ, ਡੀ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਮਾਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਐਫ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਐਫ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਾਮਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਏ ਦਾ ਡੀ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਏ ਦਾ ਅਤੇ ਡੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਦੇਖੋ ਏ ਅਤੇ ਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਹ ਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਸੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀ ਸੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਬੀ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀ ਦੀ ਭੈਣ ਕੌਣ ਸੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਸੇਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਭੈਣ ਭੈਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਮ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਫਿਊ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਨ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਕਜ਼ਨ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਜ਼ਨ ਬਣ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਨੈਫਿਊਜ਼ ਡਸ ਐਫ ਹੈਵ, ਐਫ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮਾਮਾ ਸੀ, ਜੇ ਮਾਮਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਫ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਤੀਜੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਭਤੀਜੇ ਜਾਂ ਭਾਣਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੇਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਇਹ 2 ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਬਣੇ, ਇਹਦੇ 2 ਭਤੀਜੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਈ ਅਤੇ ਐਫ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਈ ਦਾ ਅਤੇ ਐਫ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਫ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਹੈ, ਜੇ ਡੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਈ ਦਾ ਐਫ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਈ ਦਾ ਐਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਫ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦਾ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਆ ਜੈਂਡਰ ਲੇਡੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਭਤੀਜੀ ਜਾਂ ਭਾਣਜੀ। 45th ਦਾ ਭਤੀਜੀ ਜਾਂ ਭਾਣਜੀ, 3rd ਆਪਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ।
ਹੋਪ ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। 46 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ। 46 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੀਟ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵਾਈ ਹੈ, ਬੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ੈਡ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ ਕੋਡਿੰਗ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਰਿਵਰਸ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਡ ਹੁੰਦਾ, ਬੀ ਦਾ ਵਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ ਕੋਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੇਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਈਲਡ ਦਾ। ਮਾਈਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਵਰਸ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰਸ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਰ, ਐਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਓ, ਡੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਡਬਲਿਊ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਐਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਐਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਦਾ ਐਨ ਆਰ ਓ ਡਬਲਿਊ, ਜੋ ਸੀ 46 ਦਾ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 47 ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਹੈਗੇ ਆਰ ਈ ਏ ਐਸ ਓ ਐਨ, ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 1 2 3 4 5 6 6 ਅਲਫਾਬੈਟ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 6 - 1 ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ 5 ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰਸ ਹੈਗੇ 8 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ 7 ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਟੋਟਲ 10 ਹੈ, ਤੇ 1 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 9 ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਅਗਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।